வணக்கம் and welcome to Sreedharscce. நம்ம SSC questions discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. So first question என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க? Error spotting single error தான் கேட்டிருக்காங்க. I was shocked to hear that her husband died of an accident. So die combination. So phrasal verb die good இதெல்லாம் பார்த்தோம். Die of, die during, die in, die at. So எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? Die at age. So 39 வயசுல செத்து போனாங்க, 40 வயசுல செத்து போனாங்க, die at அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோம். Die during war. Yes, die for sacrifice. So நம்ம தியாகம் பண்றது die for our nation அப்படின்றத சொல்லலாம். Die in an accident. Died in car accident. Died in bus accident. Accident வரும்போது die in சொல்லுவோம். சரிங்களா? Die of cancer. Die of COVID-19. Die of coronavirus. So die of என்ன சொல்லலாம்? நம்மளுக்கு die of dengue, malaria. So whatever. Disease வரும்போது நம்மளுக்கு die of அப்படின்னு சொல்லுவோம். So accident இங்க கேட்டிருக்காங்க. Died of an accident. So இது வந்து accident இருக்கு. அப்ப die inன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் நம்ம. Died in an accident அப்படின்றத சொல்லணும். Die of கிடையாது. So இங்க disease அப்படின்னா நம்ம die ofன்றத எடுத்துக்கலாம். Died in an accident. Died in an accident. Third part contains the error. Next. The reason for his failure is because he did not study at all. The reason சொல்லியாச்சு. The reason for his failure is that யூஸ் பண்ணும். Is that he did not study at all. So because தூக்கிட்டு is that he did not study at all. Next. Virat Kohli added another feather in his cap, to his cap. So into, on, no, that is to his cap. So another feather to his cap by his wonderful performance in the one-day match. Yes, that is two prepositions should be used. Only when efforts failed, only when the army resorted to force, only when dash failed, the army resorted to force. Only when efforts arrested, no. Persuasion means what? Trust, faith. So only when persuasions failed, the army resorted to force. Manipulation கிடையாது. Next. So next என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு? Okay, கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். Okay. Pernicious. So similar meaning கேட்டிருக்காங்க. Similar meaning for pernicious. Beneficial, dangerous, innocuous, advantageous. That is pernicious-னா வந்துட்டு harmful அப்படின்றத அர்த்தம். So dangerous, harmful, dangerous. Similar meaning. Next. Similar meaning for stringent. Yes, stringent means annoying, revengeful, incident, rigorous, strict, harsh, ஹார்ஷா இருக்கிறது, ஹார்ஷா பேசுறது, ஸோ ஹார்ஷா பிஹேவ் பண்றது இல்ல ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது, அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம stringent. ஸோ நம்மளுக்கு சேம் மீனிங் rigorous. tells the same rigorous meaning. Vexatious மீனிங் என்னப்பா? அடுத்த செட் கேட்டிருக்காங்க. இங்க எங்களுக்கு ஆண்டனிம் வரணும். ஸோ ஆப்போசிட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. வெக்ஸேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறமா ஆப்போசிட் போலாம். ஸோ வெக்ஸ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னும் போது ஸோ பெயின்ஃபுல்லா இருக்காங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு அனாயிங், அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு வெக்ஸேஷியஸ் அப்படின்றத சொல்லலாம். சரிங்களா? அது மீனிங். ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா கலாமிட்டஸ், சூத்திங், ஸோ பெயின்லெஸ், ஸோ ரெடியூஸ் த பெயின், அதுக்கு வந்துட்டு
சூத்திங் அப்படின்றத சொல்லுவோம் நம்ம. இது வந்துட்டு கெலாமிட்டஸ், அது அழிவு சொல்றது, ட்ரெச்சரி நோ, பிளேயபிள் நோ. ஸோ தட் இஸ் சூத்திங். இது வந்துட்டு பெயின்ஃபுல், ரெடியூஸ் த பெயின், சரிங்களா, காயப்படுத்துறது, ரெடியூஸ் த பெயின். ஸோ ஆப்போசிட். பர்ஜியான், பர்ஜியானுக்கு நம்ம ஆப்போசிட் சொல்லணும். ஸோ பிளாஸ்டர் மீன்ஸ், சாரி, போல்ஸ்டர், போல்ஸ்டர் மீன்ஸ் பூஸ்டிங் அப்படின்றத சொல்லலாம். ஷ்ரில், shrivel, shrink, mount, amplify. Amplify is also boosting. So Burgian, that is boost, boosting, mount. So increase something, improve something, that is mount. So all are positive word. Shrill, that is negative word. Shrill is negative word. This means சுருங்கிறது. Yes, shrink அப்படின்றது அர்த்தம். shrink. So shrink அப்படின்றது வந்து shrill, சுருங்கிறது. இது வந்துட்டு so enhance பண்றது, இது சுருங்கிறது. Improve, enhance, so enlarge, that means Burgian, that is shrink. Live from hand to, so sorry, live from hand to mouth. So live from hand to mouth அப்படின்னா என்ன? நான் சம்பாதிக்கிறது வயிற்றுக்கு வாயுமே பத்தல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இடியம், இடியமேட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன். அதனோட மீனிங் பார்க்கணும். ஸோ நான் சம்பாதிக்கிறது வயிற்றுக்கு வாயும் பத்தல அப்படின்னா, நான் சம்பாதிக்கிறது நான் சாப்பிட்றதுக்கே எனக்கு போதுமானதா இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா என்னால சேவ் பண்ண முடியல அப்படின்றத அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ எக்ஸ்ட்ரா என்னால சேவ் பண்ண முடியல, ஸோ நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் சாப்பிட்றேன், அவ்வளவுதான். அதான் மீன் பண்றது. ஸோ filthy rich people to be depend on others to have enough money to live on and nothing extra. ஸோ வாங்குறேன், சம்பாதிக்கிறேன், சாப்பிட்றேன், அவ்வளோதான், எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா சேவிங்ஸ்க்கு ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்றத மீன் பண்ணுது. டு ஹாவ் எனஃப் மணி டு லிவ் ஆன் அண்ட் நத்திங் எக்ஸ்ட்ரா, எக்ஸ்ட்ரா இல்லை. ஸோ தட் இஸ் கால் லிவ் ஃப்ரம் ஹேண்ட் டு மவுத். டு ஃபேஸ் த மியூசிக், டு ஃபேஸ் த மியூசிக் அப்படின்னா என்ன? ஸோ என்னவோ பண்ணியாச்சு, அதனோட விளைவை என்னன்னு நீ பார்த்துக்கோ, நீ அந்த விளைவை சந்திச்சுக்கோ அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ டு பியர் த கான்சிக்வன்சஸ், தட் இஸ் த மீனிங். எஸ், டு பியர் த கான்சிக்வன்சஸ், தட் இஸ் டு ஃபேஸ் த மியூசிக். நெக்ஸ்ட், ஹீ தேங்க்டு. அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு? ஓகே, சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். பிராக்கெட்ல இருக்கிறது கரெக்டா இருந்ததுன்னா நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்க போறோம், இல்லைனா என்ன கரெக்டா யூஸ் பண்றது? ஹீ தேங்க்டு மீ ஃபார், ஸோ சம்திங் ஹேப்பன்ட், அதனாலதான் அவன் தேங்க் பண்ணிருக்கான். அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும், அங்க ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இருக்கு, கண்டிப்பா நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கணும். ஹீ ஹேட் டன், சாரி, ஹீ தேங்க்டு மீ ஃபார் வாட் ஐ ஹேட் டன் ஃபார் ஹிஸ் ஒய்ஃப். ஸோ அவங்க ஒய்ஃப்க்கு என்னவோ நல்லது செஞ்சிருக்காரு, அதனால அவன் தேங்க்ஸ் சொன்னானா அப்படின்றது சொல்லும். ஸோ பாஸ்ட் ஆக்ஷன், அதுக்காக சொல்றாங்க, ஹாவ் கிடையாது. ஸோ ஹி தேங்க்டு மீ ஃபார் வாட் ஐ ஹேட் டன் ஃபார் ஹிஸ் ஒய்ஃப். ஹேட் டன் வரும், சரிங்களா? ஹேட் பீன் டன், ஹாவ் பீன் டன், நோ, தட் இஸ் ஒன். ஹார்ட்லி நத்திங், ஹார்ட்லி, ரேர்லி, ஸ்கேர்ஸ்லி எல்லாமே நெகட்டிவ் வேர்டு. மறுபடியும் நத்திங், நோ. ஹார்ட்லி something was offered to the victims of the earthquake. Something is there. Hardly anything was offered. Anything was offered to the victims of the earthquake. It doesn't match. Hardly, little. Little also negative word. அதையும் choose பண்ண முடியாது. So hardly something was offered to the victims of the earthquake. Killing of one's own child. ஸோ என்னுடைய குழந்தைய நானே சாகடிக்கிறது. ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய குழந்தைய அவங்களே சாவடிக்கிறது பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், தட் இஸ் கால் ஃபெலிசைட். ஃபெலிசைட், சைடுன்னாவே வந்துட்டு கில்லுன்னு அர்த்தம்ப்பா. CIDE அப்படின்னு முடிஞ்சாவே கில், கொலை செய்யறது. எஸ், பெஸ்டிசைட் அப்படின்னா வந்துட்டு பூச்சிக்கொல்லி.
அது வர்றது. ஸோ ஃபோர்ட்டிசைட் ஃபோர்ட்டிசைட்னா என்னப்பா, அது வந்துட்டு கருக்கொலை, தட் இஸ் கால் ஃபோர்ட்டிசைடு. இன்ஃபான்டிசைடு, இன்ஃபான்ட் அப்படின்னா பச்சிளம் குழந்தை, அவதான் கொல்றது. லூபிசைடு தட் ரிலேட்ஸ் டு உல்ஃப், உல்ஃபை கொல்றது. எஸ் ஒன் ஐ. ஸோ தட் இஸ் நம்மளுக்கு தேவை கில்லிங் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் சைல்ட், தட் இஸ் கால் ஃபெலிசைட். அடுத்தது a lover of work. ஸோ எப்பயுமே ஒரு சிலர் வந்துட்டு டெடிகேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கட்டும், ஒரு கம்பெனியில் இருக்கட்டும், ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்காங்கன்னா லவர் ஆஃப் ஒர்க். அது எந்த ஃபீல்டாக இருக்கட்டும், ஈவன் வேஜஸ், சரிங்களா, டெய்லி வேஜஸ் கூட அவங்க வந்துட்டு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடுன்னு இருக்கவங்க, அவங்க பேர் என்ன? ஸோ இங்கே கேட்டிருக்காங்க. அது வந்துட்டு எர்கோஃபைல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. எர்கோஃபைல். ரொமானோஃபைல்னா வந்துட்டு ஏன்ஷியன்ட் ரோமை வந்துட்டு விரும்புகிறவங்க. எஸ், அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன் மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு விரும்புகிறவங்க வந்துட்டு ஏன்ஷியன்ட் ரோமை விரும்புகிறவங்க வந்துட்டு ரொமனோஃபைல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. டெக்னோஃபைல். டெக்னோஃபைல்னா என்ன? நியூ டெக்னாலஜி வந்தால் அது எப்படி கற்றுக்கணும், அது எப்படி வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூ ஃபோன் வந்துச்சு, எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ நியூ டெக்னாலஜியை விரும்புறது வந்துட்டு டெக்னோஃபைல்டு. ஓனோஃபைல். ஓனோஃபைல்னா என்னப்பா? ஸோ ஓனோஃபைல் வந்துட்டு என்னது, மதுபானத்தை விரும்புகிறவங்க. எஸ், தட் இஸ் கால் ஓனோஃபைல். ஸோ நம்மளுக்கு தேவை a lover of work, that is called ergophile. Incorrect spelling. Spelling mistake பார்க்கணும். Impression கரெக்டாக இருக்கு, பர்சனல் தப்பு, terrorism கரெக்ட், illiterate கரெக்ட். பர்சனல் ஸ்பெல்லிங் என்ன? ஒன்று வந்துட்டு என்னோட பர்சனல் விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது பர்சனல் அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ இன்னொரு பர்சனல் NNELன்னு இருக்கு. எஸ், இதை யூஸ் பண்ணும். ஏஎல் கிடையாது, இஎல் யூஸ் பண்ணும். தட் இஸ் ட்ரூ. அடுத்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எது? ஸ்டூபிஃபேக்ஷன். ஸ்டூபிஃபேக்ஷன் முட்டாள்தனம் கரெக்டாக தான் இருக்கு. ப்ரிஃபரன்ஷியல் ஓகே. சர்வைலன்ஸ். சர்வைலன்ஸ் ஸ்பெல்லிங் தப்பு. SURVEILLANCE. சர்வைலன்ஸ் ANCE அப்படின்றது வரணும். நெக்ஸ்ட். ஓகே. ஸோ லாஜிக் ஆர்டர் ஃபார் த கிவன் பார்க்கும். எது வந்துட்டு கரெக்டான ஆர்டர் அப்படின்றத எடுக்கலாம். இட் ஹாஸ் பீன் த ஹேண்ட்மேட் ஆஃப் த ரூலிங் கிளாஸ் நவ், தேர்ஃபோர்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. ஸோ எது வரும் ஃபர்ஸ்ட்? எஜுகேஷன் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் இம்பார்ட்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் தேர்ஃபோர்னு இருக்கு. எஜுகேஷன் ஆரை வந்து ஃபர்ஸ்டா எடுக்கலாம், பட் அண்ட் தேர்ஃபோர் இன்டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல்ஸ் பவர்னு வருது. ஸோ அப்போ முன்னாடி வந்து எதனா சொல்லியிருக்கணும். இட் இஸ் அன் ஓல்டு சேயிங் தட் நாலேஜ். ஸோ இட் இஸ் அன் ஓல்டு சேயிங். ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க, நாலேஜ் இஸ் பவர், அறிவே ஆற்றல் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம், லாங் லாங் அகோ, அது மாதிரிலாம் இருந்தால் அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு வரணும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எதுவாக இருக்கணும்? எஸ் தான் இருக்கணும். இட் இஸ் an old saying that knowledge is power. So yes starting இங்க இருக்கு. Q பாருங்க. Therefore ever since the dawn of citizenization, therefore ன்றது லாஸ்டா வரணும். அதனால Q எடுக்க வேண்டாம். அப்ப R தான் ஃபைனலிஸ்ட். முடிஞ்சிருச்சு. So education is an instrument. இப்போ மறுபடியும் சொல்றாங்க, எஜுகேஷனை பத்தி சொல்றாங்க, which imparts knowledge and therefore indirectly controls power. Yes. அப்புறமா therefore ever since the dawn of civilization, persons in power have always tried to supervise or control education. It has been the handmaid of the ruling class. So that's all. So yes or நம்ம எதுவும் தேவையில்ல, எஸ் ஆர் பேர் கிடைச்சாவே போதும். சரியா? ஒரு பேர் வச்சு அதுதான் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அடுத்தது செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. This is despite the fact that, so this is அப்படின்றது first வராது. Generally the gains of being, generally no. Rural population still dominates னு வருது. அப்ப அதுவும் இன்ட்ரோ கிடையாது. So general intro, particular intro அப்படின்னு இருக்கு. India is a country of villages. Yes, that is starting. So India
India is a country of villages. Rural population still dominating. So yes start பண்றது ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு. அதுதான் option. Rural population still dominates the urban population as far as the number is considered. அவ்வளவுதான். So third option. அடுத்தது active passive voice. The residents celebrated Diwali. The residents celebrated Diwali. Subject, verb, object. So celebrated V2 இருக்கு. Diwali was celebrated by the residents. அவ்வளவுதான். So V2 அது எடுத்துக்கிட்டாவே போதும். Diwali was celebrated by the residents. Diwali was celebrated by the residents. Third option. is வரக்கூடாது ஏன்னா V2 ல இருக்கு. past tense தான் past tense ல தான் கன்வெர்ட் பண்ணும். Third. Foreman said. Speech கேட்டிருக்காங்க. Direct indirect speech. The foreman said to அப்படின்னு இருந்ததுன்னா told ன்னு மாறும். சரிங்களா? Told. அப்ப the foreman told his workers that. I denotes foreman. He cannot அப்படின்றது could not. Present tense, past tense. இது வந்து direct indirect speech. Voiceல வந்து பாத்தீங்கன்னா active passive voiceல பாத்தீங்கன்னா same. past tenseனா past tense தான் கன்வெர்ட் பண்ணும். So direct indirect speechல present இருந்ததுன்னா past ஆ மாத்தணும். Can converted to could. அப்போ I person change பண்ணும். I denotes whom? Foreman. He அப்படின்றது மாறும். The foreman told his workers that he could not pay you. Pay. அதை மட்டும் பார்க்கலாம். Could not pay. He could not pay. The foreman warned. The foreman told his workers that he could not pay them. Yes, youன்றது they, them. So அவங்களுக்கு pay them higher wages. Yes, that is correct. So எந்த option நம்மளுக்கு? Option 2. The foreman told his workers that he could not pay them higher wages. Second option is the right answer. அடுத்தது பாருங்க they could not வருது. He could not தான் நம்மளுக்கு வரணும். அதனால third option தூக்கியாச்சு. Foreman forbid his workers to. No, that is not. Second option தான். It is not dash to ignore all. அடுத்த set of question என்னது நம்மளுக்கு class test. It is not dash to ignore all allegations of booth capturing and rigging as murmurs of dash losses dash have come to light of intimidation of whole villages and communities to make them vote for a particular candidate or party. At times, election officials have been dashed by unscrupulous politicians into turning a blind eyes to dash practices. It is not to ignore all. It is not realistic to ignore all allegations of booth capturing. It is not reliable, required, essential. No, it is not realistic to ignore all allegations. Next, murmurs of rational disgruntled அப்படின்றது disgruntled means not satisfied. Yes, disgruntled means that is not satisfied. So murmurs of disgruntled losers instances have come to light. Instances have come to light of intimidation of whole villages and communities to make them vote for a particular candidates or party. At time election officials have been decided safeguard rejuvenate puttunarvu. No, have been. So at times election officials have been threatened by unscrupulous politicians. So threatened தான் அவங்க மிரட்டுறாங்க. So election அப்போ வந்துட்டு
எலெக்ஷன் அப்போ வந்து எலெக்ஷன் அஃபிஷியல்ஸை வந்துட்டு பொலிட்டிஷியன் த்ரெட்டன் பண்றாங்க. ஸோ த்ரெட்டன்டு பை, ஹவ் பீன் த்ரெட்டன்டு பை. ஓகே, லாஸ்ட். Practice. A blind eye to significant injustice practices means, so that is not கருணை இல்லாத அப்படின்றது அர்த்தம். unjust practices. Yes, ஸோ மனசாட்சி இல்லாம அவங்க த்ரெட்டன் பண்றாங்க அப்படின்ற போது a blind eye to unjust practices. So that's all about today's session. ஸோ இது மாதிரி நிறைய questions பார்க்க keep watch Sreedharscce Tamil. Thank you.